بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ہے راجستھان میں رہنے والے فاروق کی۔ وہ بہت ہی نمازی پرہیزگار تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا راہل۔ آج کیا آپ کو کوئی کام ملا؟ نہیں بیگم، آج بھی کوئی کام نہیں ملا۔ دن بھر دھوپ میں گھومتا رہا، لیبر چوک پر جا کر بھی کھڑا ہوا، لیکن وہاں پر بھی کوئی کام نہیں ملا۔ اللہ ہمارے صبر کا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ آپ غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ظہر کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اچھا بیگم، میں نماز کے لیے جاتا ہوں۔ راہل بیٹا کہاں ہے؟ وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔ کہو کہ نماز پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں بولتی ہوں۔ فاروق نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے۔ بابا جان، بقرعید آنے والی ہے، اس سال بھی ہم بقرعید پر بکرا لا پائیں گے یا نہیں؟ پتا نہیں بیٹا، ابھی تو کافی ٹائم ہے بقرعید آنے میں۔ ایسے ہی کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ فاروق کو ایک فیکٹری میں کام مل جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو کوئی کام تو ملا۔ ہاں بیگم، اللہ کا شکر ہے، لیکن جو مالک ملا ہے وہ ایک نمبر کا کنجوس ہے۔ بات بات پر پیسے کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اللہ ایسے کنجوسوں کو ہدایت دے، غریبوں کا کم سے کم پیسہ تو نہ کھائے۔ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، لیٹ آنے پر بھی پیسے کٹتے ہیں۔ میرے مولا، ایسے لوگ بھی پڑے ہیں۔ چلیے چھوڑیے، وہ اپنا گناہ کما رہے ہیں، آپ اپنے کام کی طرف دھیان دیجیے۔ ٹھیک کہا، جو جیسی کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ فاروق کو 1 مہینہ کام کرتے ہو گیا تھا۔ مالک، مجھے تنخواہ دے دیجئے، میرا گھر کرائے کا ہے۔ کرایہ نہیں دیا تو میرا مالک مجھے گھر سے نکال دے گا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کوئی تیرا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ مالک، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے بس میری مزدوری دے دیجئے۔ آپ نے کہا تھا کہ مہینہ ہوتے ہی آخر میں تنخواہ دوں گا۔ ہاں کہا تھا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سامنے میرے کام دام ویسے ہی صحیح چل رہے تو میں تنخواہ کہاں سے دوں؟ یہ جو بکری کے بچے ہے، چاہو تو تم اسے لے جاؤ، پیسے ویسے نہیں ہے۔ مالک، میرے پاس خود کے کھانے کے لیے تک کے پیسے نہیں ہے۔ اب میں ان بکری کے بچوں کو کہاں لے جاؤں گا اور انہیں کیا کھلاؤں گا؟ یہ بکری کے بچے لے جاؤ اور بڑا کر کے بکری عید میں بیچ دینا۔ اب میرا سر نہیں کھاؤ، جاؤ یہاں سے، تو تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ فاروق مایوس ہو جاتا ہے اور دونوں بکری کے بچے کو لے جاتا ہے اور راستے میں جاتے ہوئے سوچتا ہے، یا اللہ، گھر میں ایسے ہی کھانے کے لیے نہیں ہے، میں انہیں کیا کھلاؤں گا اور اب اس کرایہ دار کو کرایہ کیسے دوں گا؟ یا اللہ تعالیٰ مدد عطا فرما۔ فاروق گھر پہنچتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ بیگم سہانا، دروازہ کھولو۔ جی ابھی آئی۔ سہانا دروازہ کھولتی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ بہت ہی اداس لگ رہے ہو۔ ہاں بیگم، پورا مہینہ کام کیا اور اس کنجوس مالک نے مجھے میرے پیسے ہی نہیں دیے، مجھے دھکے مار کر باہر نکال دیا اور یہ 2 بکری کے بچے پکڑا دیے۔ یا اللہ، کیا ہوگا اب ہمارا؟ گھر کا کرایہ لینے کے لیے مکان مالک آئیں گے، کب تک اسے اگلے مہینے کر کے ٹالتے رہیں گے؟ اللہ ہماری مدد کر، گھر میں راشن بھی نہیں ہے، ہم تو چلو بھوکے رہ جائیں گے، لیکن ہمارا بچہ کیسے بھوکا رہے گا؟ 2 دن سے ہم دونوں بھوکے پیٹ سو رہے ہیں، لیکن راہل کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آج تو وہ بھی نہیں۔ دروازے پر راہل کھڑا ہوا تھا اور وہ ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ تبھی وہ اندر آتا ہے۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بابا ماشاءاللہ، یہ بکری کے بچے کتنے پیارے ہیں۔ ہاں بیٹا۔ بابا جان، مجھے بکری کے بچے پالنے کی میرے دل میں بہت دنوں سے حسرت تھی، لیکن آپ کی تنگستی کو دیکھ کر میں آپ سے کچھ نہیں کہہ پاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی۔ بابا آپ پریشان نہ ہوئیے، میں بھی بڑا ہو کر کمانے جاؤں گا اور آپ دیکھنا کہ میں بکرے کا فارم ہاؤس کھولوں گا انشاءاللہ۔ میرے بیٹے، اللہ تمہیں کامیابی دے۔ بکری کے بچوں کی ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیجیے، میں انہیں جنگل لے جا کر ان کا پیٹ بھر دیا کروں گا اور اپنا بھی پھل فروٹ کھا کر وہاں سے ہی پیٹ بھر لیا کروں گا۔ آپ میری فکر نہ کریے، میں پانی پی کر ہی سو جاؤں گا آج۔ فاروق کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں اور سہانا کے بھی۔ ماشاء اللہ میرے بیٹے، تم جیسی اولاد ہر ایک ماں باپ کو دے۔ وہ تینوں پانی پی کر سو جاتے ہیں۔ اگلے دن مکان مالک میں پانی پی کر ہی سو جاؤں گا آج۔ فاروق کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں اور سہانا کے بھی۔ ماشاء اللہ میرے بیٹے، تم جیسی اولاد ہر ایک ماں باپ کو دے۔ وہ تینوں پانی پی کر سو جاتے ہیں۔ اگلے دن مکان مالک کرایہ لینے کے لیے گھر آتا ہے۔ ابے فاروق کے بچے، باہر نکل، 4 مہینے ہو گئے گھر کا کرایہ نہیں دیا تم نے، آج تو تجھے گھر خالی کر ہی دینا ہوگا۔ آپ کے پیسے جلدی لوٹا دوں گا۔ اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کل کرتے کرتے تم نے 4 مہینے گزار دیے، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ شرافت اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، دھکے مار کر نکلواؤں گا۔ فاروق، سہانا اور راہل اپنے بکرے کے بچے کو لے کر وہاں سے چل دیتے ہیں۔ بابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پتا نہیں بیٹا، مجھے خود ہی پتا نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بس سر چھپانے کے لیے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لے جہاں جا کر ہم اپنا سر چھپا سکے۔ دور ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ تو ملی۔ وہ سب مل کر ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کی طرف چل دیتے ہیں اور فاروق کے پاس کے گاؤں کے پردھان کے پاس ایک کھیتی میں مزدوری کا کام مل جاتا ہے، جس سے اس کا گزر بسر چلنے لگتا ہے۔ وقت کا پنکھ لگا کر اڑ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ راہل اپنے بکروں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ دیکھو سلطان، دیکھو بادشاہ، میرے سب سے اچھے دوست ہو تم اللہ کے گھر جا کر مجھے بھولو گے تو نہیں نا؟ سلطان اور بادشاہ نام سر ہلاتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، تم تو میری باتیں بھی سمجھنے لگے ہو۔ یا اللہ، میرے سلطان اور
बादशाह को जन्नत उल फिरदौस में मकाम अता फरमाना। राहिल सुल्तान और बादशाह के साथ खेल रहा होता है। तभी अचानक राहिल चक्कर खाकर गिर पड़ता है। मेरे बच्चे उठो मेरे लाल, तुम्हें क्या हो गया? राहिल 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 बेटा, तुम्हें ये क्या हो गया? आंखें खोलो मेरे बेटे, आंखें खोलो। फारूक राहिल को उठाकर हकीम साहब के पास ले जाता है। हकीम राहिल को देखते हैं। बेटे राहिल को अटैक आया है। ये सुनकर फारूक और सहाना के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। हकीम साहब ये क्या कह रहे हो? इतने छोटे बच्चे को कैसे अटैक आ सकता है? बीमारी किसी को बताकर नहीं होती, इसका इलाज शहर जाकर करना होगा। हकीम साहब मेरे बच्चे के इलाज में कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 50,000 लगेंगे। इतने सारे पैसे हम कैसे इलाज कर सकेंगे इसका? बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। आप बकरी मंडी जाइए और अपने सुल्तान और बादशाह को बेच दीजिए ताकि हम अपने बच्चों की जान बचा सके। या अल्लाह, ये कैसा दिन आ गया जिसे हम अल्लाह ताला तेरी राह में कुर्बान करने वाले थे, आज उनकी कीमत लगानी पड़ रही। राहिल को थोड़ा होश आता है। अम्मी जान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे सुल्तान और बादशाह को कभी नहीं बेचना और उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करना। नहीं मेरे बेटे, हमारे लिए तो तुम सबसे अजीज हो। या मेरे मालिक हमारी मदद अता फरमा। सहाना फारूक से कहती है, आप कल जाइए बकरा मंडी और मेरे बच्चे के लिए पैसे ले आइए। ठीक है। बकरा मंडी में चारों तरफ बकरे ही बकरे दिख रहे थे। बकरी मंडी में चारों तरफ बकरी ही बकरी हुई। या अल्लाह, यहाँ तो कहीं जगह नहीं है। अल्लाह, यहाँ तो कहीं जगह नहीं है। फारूक बकरा मंडी के अंदर जाता है। अरे भाई जान, कहाँ जा रहे हैं? अंदर जाना है तो पहले 1000 रुपए देने होंगे। किस बात के 1000 रुपए भाई? इस मंडी में बकरा बेचने के लिए। भाईजान अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बकरा बेचने के बाद मैं आपको जरूर दे दूंगा। ऐसा नहीं होता, कहीं और जाकर बकरा बेचो अपना, इधर नहीं। या अल्लाह, ये कैसा जुल्म है गरीबों पर? अपनी चीज बेचने के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। अल्लाह क्या करूं? मेरा बच्चा इस हाल में पड़ा है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि उसके इलाज के लिए लगा सकूं। फारूक बादशाह और सुल्तान को देखता है। बादशाह और सुल्तान दोनों रो रहे होते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें बेचने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं तो अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान करना चाहता था। तुम जानते हो कि मेरा बच्चा इस समय कैसे हालत से गुजर रहा है, मगर मैं उसे नहीं बचाता हूँ तो मैं भी गुनहगार हूँ। बाप का हक अदा नहीं कर सकूंगा सिवाय तुम्हारे बेचने के। मेरे पास और कुछ नहीं है, तुम मेरे दिल और जान हो। कुछ देर के बाद एक शख्स उसके पास आता है। भाईजान आपके बकरे तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, कितने पैसों में दिए? भाईजान दोनों बकरे 70,000 के हैं। भाईजान कुछ कम करिए, पैसे तो वहाँ बहुत मांग रहे हो। भाईजान पूरी बकरी मंडी में जाकर देख लीजिए, ऐसा बकरा मिल जाए तो मैं आपको ये दोनों फ्री में दे दूंगा। भाईजान मैं पूरी बकरी मंडी घूम चुका हूँ, तभी तो मैं आपके पास आकर रुका हूँ। आपके बकरे दूर से ही बहुत खूबसूरत है और तगड़े मोटे नजर आ रहे हैं। चलो 60,000 में सौदा तय करो। ठीक है भाईजान, ले लीजिए। खरीदार जैसे ही पैसे गिनता है, सुल्तान और बादशाह दोनों खुश रहना अल्लाह के घर जाकर। सुल्तान का बादशाह फारूक से नफरत होने लगता है। नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारी जुदाई मुझे हमेशा तड़पाएगी। आज भी मुझे याद है वो दिन जब तुम्हारे नन्हे नन्हे पैरों से तुम दोनों को उछलता कूदता देखता था। तुम्हारी याद मुझे हमेशा आएगी। या अल्लाह मेरे बच्चों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। वो तीनों मिलकर रोने लगते हैं। खरीदार तीनों की मोहब्बत देखकर उसके भी आंसू आने लगते हैं। या अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है जिसे देखकर तो पत्थर भी रो पड़े। फारूक भाई आपके बकरे आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जी भाईजान, इन्हें मैंने बचपन से पाला है, इसीलिए ये मुझसे बिछड़ कर रो रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मेरा बच्चा अटैक का मरीज बन गया है। अपने बच्चे को सही करने के लिए मुझे 50,000 की जरूरत थी, इसीलिए मुझे इन्हें बेचना पड़ा। मेरे घर के हालात भी ठीक नहीं है, एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी है। इन पैसों में से मेरे बच्चे का इलाज कराऊंगा। मेरे लिए फैसला लेना बड़ा मुश्किल था। मैं अपने बच्चे की जान बचाओ कि अपने जिगर के टुकड़े को बेचूं, लेकिन माँ की ममता ने मुझे मजबूर कर दिया। अल्लाह मुझे माफ कर दे। ऐसा नहीं कहो भाईजान, तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे भी रोना आ गया। ये तो आपकी जान जिगर है, तुमने इन्हें बचपन से पाला है तो तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा है। एक काम करते हैं, ये पैसे भी तुम रख लो और अपने सुल्तान और बादशाह को भी अपने घर ले जाओ। तुम्हारे घर के सुल्तान और बादशाह की कुर्बानी होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी कुछ नेकियां दे ही देगा। नहीं नहीं भाईजान, आपकी ये रकम मैं कैसे ले लूं? भाईजान मेरा ये सदका समझ कर रख लीजिए, क्या पता अल्लाह ताला मुझे इसके बदले जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। आमीन। भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाईजान आपके लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपके बेटे को सही सलामत कर दे। या अल्लाह तू बड़ा ही रहीम और करीम है, तू ही गरीबों की सुनने वाला है। फारूक रोता हुआ अपने घर जाता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। अल्लाह तू बड़ा ही रहीम और करीम है, तू ही गरीबों की सुनने वाला है। फारूक राहिल को शहर ले जाता है और उसका इलाज कराता है। राहिल पूरी तरह से सही हो जाता है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे को सही कर दिया। सुल्तान बादशाह को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया जाता है। आप सभी को बकरा ईद मुबारक। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें।